Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أي صوت ينادي هاتفا هو البيان إلى أسمى مرادي سابقا أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان أي صوت بينادي أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي هاتفا خلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوى الزمان أي صوت بينادي هاتفا خلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوى الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي محمد يا صديقي عمرك المحمود ديك في سبيل في طريق مشرق بالنور أيام وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريق مشرك بالنور هيا واملئ الأيام حبا واملئ الدنيا عبيرا واملئ الرحمة محبا واملئ الدنيا عبيرا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي هاتفا خلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوى الزمان أي صوت بينادي هاتفا خلو البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوى الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي وضيقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الإجاية كن صديقا للحياة واجعل
دوما إياكم خلوا وبورا وابتسم للدار دوما إياكم خلوا وبرا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي فالعلو والبيان هم إلى أسمى مرادي أي صوت بينادي هم إلى أسمى مرادي أي صوت أي صوت أي صوت بينادي عمرنا في الأرض رجلا ما لنا في حيث بارو جولة من بعد جولة كل من فيه اختبار تارة ترتل أنسى تارة ترتد كربا والفتى من ليس ينسى إن للإنسان رابا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي أي صوت بينادي هاتفات حلو البيان هم إلى أسمى مرادي ساكبات هدوى الزمان أي صوت بينادي هاتفات حلو البيان هم إلى أسمى مرادي ساكبات هدوى الزمان أي صوت أي صوت أي صوت بينادي صلوا على النبي محمد بحبك والداك واتمنى بوسيدك حدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد بفيد زي اتنين حبه تساقي قلبي يزيد كل اتنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك هدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك هدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي يا محمد محمد ما في زي اثنين حبيبي يا محمد محمد ما في زي اثنين
أحبك وبريدا واتمنى مسيدا خدامك ومريدا يا جاد الحسنين بحبك وبريدا واتمنى مسيدا خدامك ومريدا يا جاد الحسنين
alamati ana soleh iku papat badani mukmin anut ing syariat kang dihilisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane alamate ana soleh iku papat badani mukmin anut ing syariat kang dihilisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane ya Rasulullah
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا حياة الروس يا شافع للمعنى اشفت مجروحا من حر الأوضاع يا من في المعاني تشفع للجميع أجدني مرادي بجاهك الرفيع يا حياة الروح يا شافع للمعنى اشفت مجروحا من حر الأوضاع
على النبي محمد صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي
صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة البديع البارية ترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي وأتي بالياس يا نبي جئت بالخير يا نبي وأتي بالياس يا نبي يخلق الله فزرع أبدا أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري ترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخلق الله فزوى أبدا على الشباب يبيع بشفاء كل الأنام الله على الشباب جمعت بصفاء
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek sejenak para rabu, para tamu undangan, para wali santri sekik bade luar, esok ona lengki, dek tempat seampon esedia aki sarang panitia. Karena sekecil aki acara akan segera kami mulai. Mator sekelangkong. Mansapik, wisuda perlu mic berapa? Saya nyanyi atas perlu mic berapa? Ketok. Jadi kepada Robi. Oh iya. Oh iya cukup lah, cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin, para tamu undangan, para wali murid sesetuju dapetan kaula amul jaaki. Pra acara pada malam hari ini akan kami buka dengan iftitah bi suratil Fatihah yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Abidin San Haji. Wal fursaiyah falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Ila ruwai jami' khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa arwah jami' awliyaillah wal ulama'il amilin kamilin wa syuhada as-salihin. Bismillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua husnul arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina larwi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kaffatan aina makanu min syarqil ardi ila mawarbiha allati fi barriha wa bahriha la siyama khususun ala ma nawa sahibul hajah wa ala ma nawal hadirun min jami'i khairatid dunya wal akhirah بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Madrasah Diniyah Darul Ulum didirikan oleh Kiai Haji San Haji Samudin pada tahun 1975 sebagai manifestasi dari dakwah Islam atas dasar kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya ilmu-ilmu syariat Islam. Pada tahun 1975
Santri Madrasah Diniyah Nurul Ulum hanya berjumlah 50 orang santri yang belajar dengan metode sorogan secara langsung kepada pengasuh. Pada masa itu madrasah belum mempunyai gedung untuk belajar. Para santri hanya belajar di musola yang terbuat dari bambu tanpa penerangan dan fasilitas yang memadai. Tahun demi tahun berlalu, santri madrasah semakin bertambah dan musola yang sederhana tidak mampu lagi menampung jumlah siswa-siswi yang ingin belajar. Pada tahun 1990 berdirilah gedung madrasah pertama dan secara resmi menjadi lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Nurul Ulum di bawah asuhan Kiai Haji San Haji Samudin. Generasi demi generasi berganti, siswa-siswi pun semakin bertambah hingga akhirnya pada tahun 2009 berdirilah gedung madrasah 2 lantai yang berdiri gagah di depan Anda semua. Untuk memberi kesempatan kepada siswa-siswi yang tidak melanjutkan ke pondok pesantren, pengasuh mengembangkan madrasah hingga ke jenjang sanawiyah agar siswa-siswi yang telah lulus dari madrasah ibtidaiyah bisa memperdalam ilmu pengetahuan agama di madrasah sanawiyah. Berkat kegigihan dan keteguhan pengasuh juga antusiasme masyarakat, alumni dan simpatisan yang tinggi agar putra-putrinya menimba ilmu di Madrasah Diniyah Nurul Ulum. Pada akhir tahun 2023 terrealisasi penambahan lokal madrasah di sebelah utara madrasah yang lama untuk mengembangkan ilmu-ilmu syariat Islam yang tertuang dalam kitab-kitab kuning dan literatur-literatur modern. Di dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah berlandasan niat li'ila'i kalimatillah, semangat para asatid dan asatidah mendidik generasi yang berakhlakul karimah, mengajarkan berbagai ilmu mulai dari tilawatil Quran, pemahaman hadis dan hukum-hukum syariat Islam. Inilah sekelumit profil dan sejarah singkat perjalanan Madrasah Diniyah Nurul Ulum. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap lapisan masyarakat, simpatisan dan alumni, karena tanpa dukungan dari Anda semua, perjuangan kami tidaklah sempurna. Semoga madrasah ini menjadi pencetak generasi-generasi penerus yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Selamat malam dan selamat datang kembali di madrasah kami. Hayya bina nahtafil wa nafrahu jama'atan. Salam hangat dari kami haturkan dengan penampilan Mars in Hadu sebagai pembuka acara pada malam hari ini. Allahumma salli ala Muhammad.
laksana embun dari gersangnya pengetahuanku. Guru, tugasmu amat mulia. Engkau sinari kami dengan ilmu, laksana pelita dalam kegelapan. Guru, takkan kulupakan jasa-jasamu.
Demikianlah pentas seni yang berjudul Mars in Hadu yang telah ditampilkan oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum. Bapak Ibu wali murid dan segenap tamu undangan, selanjutnya akan kami umumkan penobatan bintang pelajar Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Nurul Ulum. Mohon maaf kami ralat sebelum kami umumkan peraih bintang pelajar pada tahun ini. Kami umumkan terlebih dahulu juara lomba muhafadzah antar kelas. Juara lomba muhafadzah antar kelas. Kelas 1, 2, dan 3 Ibtidaiyah dengan kitab yang dihafal, kitab Aqidatul Awam. Juara lomba muhafadzah antar kelas diraih oleh nama Adiba Al-Jannatus Syauqiyah, kelas 2A, Putri Bapak Abdul Khalik, alamat Galis Jatra Timur, meraih juara pertama. Nama Khulliyatul Jannah, Putri Haji Zaini, alamat Banteman Lauk Banyuates, kelas 2A, meraih juara kedua. Nama Endang Ramayani, kelas 3, Putri Bapak Ahmad Maulana, alamat Mandeman Banyuates, meraih juara ketiga. Kepada juara lomba muhafadzah antar kelas 1, 2, dan 3 yang telah disebutkan, dipersilahkan menaiki pentas kehormatan. Dan dimohon kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ustadz Syafi'uddin dibantu oleh Ustadz Mukhlisin Maurabi untuk memberikan cenderamata. Dimohon diam sejenak untuk diabadikan.
untuk juara lomba muhafadzah ini mendapat piagam penghargaan dari Madrasah Ibtidaiyah karena mengalahkan 3 kelas berkompetisi dengan siswa di 3 kelas. Terima kasih kami sampaikan, dipersilakan meninggalkan pentas kehormatan. Selanjutnya juara lomba muhafadzah antar kelas, kelas 4, 5, dan 6. Kami panggil nama Rifqatun Nafi'ah, kelas 4A, Putri Bapak Sahruji, alamat Pacar Banyuates, meraih juara pertama. Nama Fatimatuz Zahra, kelas 4A, Putri Haji Subairi, alamat Manteman Banyuates, meraih juara kedua. Kami panggil Ananda Atiqatul Maufirah, kelas 5, mohon maaf kelas 6, Putri Bapak Busiri, alamat Tobotoh Kembang Jeruk, meraih juara ketiga. Kepada juarawati lomba muhafadzah antar kelas yang telah kami panggil, dipersilahkan menaiki pentas kehormatan. Untuk kelas 1, 2, kelas 4, 5, dan 6 kitab yang dihafal yaitu kitab Kharidatul Bahiyah, dan 3 orang ini menjadi juara dari ketiga kelas 4, 5, dan 6. Kami persilahkan untuk menaiki pentas kehormatan. Dan dimohon kesediaannya kepada Al-Ustadz Nurholis, dibantu oleh Ustadz Fuad Habibasa untuk memberikan hadiah dan piagam penghargaan. Dimohon diam sejenak untuk diabadikan. Terima kasih. Kami persilahkan untuk meninggalkan pentas kehormatan. Selanjutnya juara lomba muhafadzah antar kelas, kelas 1, 2, dan 3 Sanawiyah, dengan kitab yang dihafal Nadham Imriti. Kami panggil Ananda Alifia, kelas 3 Sanawiyah, Putri Bapak Muhammad Hasan, alamat Manteman Banyuates, meraih juara pertama. Kami panggil Ananda Elina Lutfiana, kelas 3 Sanawiyah, Putri Haji Muhammad Taha,
alamat Tabatoh Kembang Jeruk meraih juara kedua. Juara ketiga diraih oleh Hurin Ain kelas 3 Sanawiyah Putri Bapak Tahiruddin alamat Tabatoh Kembang Jeruk. Kepada juarawan juarawati yang telah kami sebutkan dipersilahkan menaiki pentas kehormatan. Dan dimohon kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Ustadz Zainal Abidin Son Haji dibantu oleh Ustadz Ma'mun untuk memberikan hadiah dan cenderamata. Dimohon diam sejenak untuk diabadikan. Terima kasih, kami persilahkan meninggalkan pentas kehormatan. Selanjutnya akan kami umumkan penobatan bintang pelajar Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Nurul Ulum. Malam meninggalkan dingin dan gelap. Namun cahaya mempunyai cara tersendiri untuk menemani malam yang sepi. Di sudut kemeriahan haflatul imtihan Madrasah Diniyah Nurul Ulum, ada bintang cahayanya mengalahkan bintang gejora. Daun-daun bambu yang menari mengikuti irama angin di dekat gedung madrasah bersaksi bahwa dialah sang bintang yang semangat belajarnya tak kenal lelah. Perubahan cuaca yang tak menentu kadang menyurutkan semangat siswa-siswi madrasah yang lain. Namun kegigihan dan ketekunan sang bintang pelajar tak pernah pudar, bagai bunga mawar yang baru mekar. Alangkah bahagianya kedua orang tuanya memiliki buah hati seperti sang bintang pelajar. Semua yang hadir di malam ini akan menyaksikan penobatan bintang pelajar Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum tahun pelajaran 2023-2024 diraih oleh salah satu siswa-siswi yang sangat cerdas dan memperoleh nilai tertinggi dari semua juara kelas di Madrasah Ibtidaiyah.
sang bintang pelajar ini memperoleh jumlah nilai 1700 dengan rata-rata nilai 94,4, mengungguli 270 siswa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bintang pelajar Madrasah Ibtidaiyah diraih oleh siswi. Ngiring tepuk tangan yang meriah. Diraih oleh siswi yang berasal dari, yang beralamatkan Mandeman Banyuates. Tepuk tangan untuk Mandeman Banyuates. Allahumma shalli ala Muhammad. Siswi yang bernama Huliyatul Jannah, Putri Haji Zaini dan Ibu Sudiah, alamat Mandeman Banyuates. Kepada sang bintang pelajar dipersilahkan menaiki pentas kehormatan untuk menerima hadiah dan cenderamata. Juga dimohon kepada wali dari Huliyatul Jannah, yaitu Bapak Haji Zaini dan Ibu Sudiah, untuk mendampingi putrinya di atas pentas. Sekali lagi kepada Bapak Haji Zaini dan Ibu Sudiah dipersilahkan untuk menaiki pentas kaangkui adampingi sang bintang pelajar. Atau yang mewakili Haji Zaini dan Ibu Sudiah, atau yang mewakili esok ona ongke de atas pentas kaangkui mendampingi sang bintang pelajar. Dan dimohon kepada pengasuh Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Kiai Haji Son Haji Samudin untuk memberikan hadiah dan cenderamata kepada sang bintang pelajar. Juga dibantu oleh Kepala Madrasah Ustadz Haji Syafi'uddin Son Haji. Juga dibantu oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Ustadz Zainal Abidin Son Haji untuk memberikan hadiah kepada sang bintang pelajar. Dan dibantu oleh Ustadz Hanis Hussein. Tepuk tangan yang meriah untuk sang bintang pelajar Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Nurul Ulum tahun pelajaran 1444-1445 Hijriah. Untuk sang bintang pelajar mendapatkan apresiasi khusus dan mendapatkan hadiah dan bingkisan khusus dari Dewan Asatid dan Asatidah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum.
Kak Dito sang bintang pelajar dijadikan contoh kepada siswa-siswi yang lain untuk lebih semangat belajar. Cek karo aceling melolo pentaon ki harus ikut bersaing untuk mendapatkan, untuk meraih bintang pelajar Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum. Hadiah sebanyak Kak Dinto sebagian dari asatid dan juga sebagian dari keluarga sang bintang pelajar dimohon kepada pengasuh untuk diam sejenak untuk diabadikan. Dipersilakan meninggalkan pentas kehormatan. Selanjutnya kami umumkan bintang pelajar Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum tahun pelajaran 2023-2024. Bintang pelajar Madrasah Diniyah Sanawiyah Nurul Ulum tahun pelajaran 2023-2024 diraih oleh salah satu siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum dengan jumlah nilai 2227 dengan nilai rata-rata 92,8. Kami panggil bintang pelajar Madrasah Diniyah Sanawiyah Nurul Ulum tahun pelajaran 1944-1445 Hijriah diraih oleh siswi yang beralamatkan Mandeman Banyuates. Kami panggil nama Ananda Alivia, putri Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Uswatun Hasanah, alamat Mandeman Banyuates, dinobatkan sebagai bintang pelajar Madrasah Sanawiyah tahun pelajaran 2023-2024. Maka kepada sang bintang pelajar yang telah kami panggil dipersilahkan menaiki pentas kehormatan, juga didampingi oleh kedua orang tuanya yaitu Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Uswatun Hasanah. Tepuk tangan yang meriah untuk sang bintang pelajar Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum. Dimohon kesediaannya kepada pengasuh Madrasah Diniyah Nurul Ulum, juga kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Ustadz Zainal Abidin Sanhaji, juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Ustadz Haji Syafi'uddin Sanhaji untuk memberikan hadiah dan cenderamata kepada sang bintang pelajar Madrasah Sanawiyah. Dibantu oleh Ustadz Hanis. Kami persilakan untuk memberikan hadiah dan cenderamata. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk sang bintang pelajar. Allahumma salli ala Muhammad. Kepada pengasuh dimohon untuk diam sejenak guna diabadikan. Terima kasih kami sampaikan kepada pengasuh dan juga sang bintang pelajar, dan Dewan Guru dipersilahkan meninggalkan pentas kehormatan. Para hadirin, para tamu undangan, juga wali murid yang kami hormati, selanjutnya yaitu prosesi wisuda Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum. Maka kepada segenap wisudawan wisudawati secepatnya mempersiapkan diri.
macamnya cek pasang boleh. Hah? Dimohon kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ustadz Syafiuddin Sonhaji untuk menaiki pentas kehormatan untuk memberikan surat tanda tamat belajar. Juga dimohon kepada Ustadz Zainal Abidin Sonhaji untuk memberikan surat tanda tamat belajar dan cenderamata kepada wisudawan dan wisudawati. Surat keputusan Kepala Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Nurul Ulum nomor .2 MD garis miring Ibtidaiyah garis miring NU garis miring 01 garis miring 8 angka Romawi garis miring 1445 tentang kelulusan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Nurul Ulum Mandeman Banyuates Sampang. Kepala Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Nurul Ulum Mandeman Banyuates Sampang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil evaluasi belajar selama 1 tahun. 2. Keputusan rapat Dewan Guru Madrasah Diniyah Nurul Ulum nomor .2 MD garis miring Ibtidaiyah garis miring NU garis miring 1445 memutuskan menetapkan pertama nama-nama yang terlampir di bawah ini adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Mandeman Banyuates Sampang yang dinyatakan lulus. Kedua, sejak surat keputusan ini dikeluarkan maka segala keputusan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kesalahan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Mandeman pada tanggal 15 Syakban 1445 Hijriah. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Ahmad Syafiuddin SPDI ditandatangani.
Kami panggil siswi yang bernama Al-Fatul Laila dengan nomor induk 0838. Putri Haji Abdul Latif, alamat Penobanan Banyuates. Dipersilakan menaiki pentas untuk menerima surat tanda tamat belajar. Disusul oleh siswi dengan nomor induk 0820. Nama Wardatul Fitria Ramadhani, Putri Bapak Hanan, alamat Mandeman Banyuates. Dipersilakan menaiki panggung kehormatan untuk menerima surat tanda tamat belajar dan cenderamata. Disusul oleh siswi yang bernama Lu'lu'il Hasanah, Putri Haji Matraji, alamat Galis Jatra Timur dengan nomor induk 0819. Dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB dan cenderamata. Kami panggil nama Fika Lailatul Fadilah dengan nomor induk 0827. Putri Bapak Muhammad Ihya, alamat Mandeman Banyuates. Dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB. Nama Hala Ariska dengan nomor induk 0895. Putri Haji Turi, alamat Mandeman Banyuates. Dipersilahkan menaiki panggung kehormatan untuk menerima STTB. Kami panggil siswi dengan nomor induk 0757. Nama Fitriani Taufikur Aini, Putri Bapak Taufik, alamat Mandeman Banyuates. Dipersilahkan menaiki pentas untuk menerima STTB. Kami panggil nama Nurul Azkia, Putri Haji Semaun, alamat Galis Jatra Timur dengan nomor induk 0823. Dipersilahkan menaiki pentas untuk menerima STTB dan cenderamata. Kami panggil siswi dengan nomor induk 0882. Nama Atiqatul Maufirah, Putri Bapak Busiri, alamat Tobatoh Kembang Jeruk. Dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB dan cenderamata. Selanjutnya kami panggil siswa yang bernama Muyassuratul Hasanah. Mohon maaf, kami panggil siswi yang bernama Muyassaratul Hasanah, Putri Haji Hayyib, alamat Mandeman Banyuates. Alamat Mandeman Laok Banyuates. Dipersilahkan menaiki panggung kehormatan untuk menerima STTB. Disusul oleh siswi yang bernama Ilalatus Salehah dengan nomor induk 0828. Putri Bapak Ahmad Badri, alamat Mandeman Laok Banyuates. Dipersilahkan menaiki pentas untuk menerima STTB. Kami panggil siswi yang bernama Sofiatul Hasanah, Putri
Bapak Haji Muhammad Tobi dengan nomor induk 0724, alamat Tobetoh Kembang Jeruk, dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB. Kami panggil siswa dengan nomor induk 0815, nama Muhammad Hamzah, putra Haji Tahir, alamat Tobetoh Kembang Jeruk, dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB. Disusul oleh siswa yang bernama Syamsur Ridho dengan nomor induk 0812, putra Haji Marhawan, alamat Mandeman Banyuates, dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB. Kami panggil nama Faidul Mubashir, putra Bapak Ghazali, alamat Mandeman Banyuates, dengan nomor induk 0887, dipersilahkan menaiki pentas untuk menerima STTB. Kami panggil siswa yang bernama Aidil Maulana, putra Bapak Samsuk, alamat Mandeman Banyuates, dengan nomor induk 0725, dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB dan cenderamata. Kami panggil siswa yang bernama Ahmad Mubashir dengan nomor induk 0705, putra Bapak Safiuddin, alamat Mandeman Lauk Banyuates, dipersilakan menaiki pentas untuk menerima STTB. Kepada kepala madrasah dimohon diam sejenak untuk diabadikan. Kami persilahkan kepada kepala madrasah ibtidaiyah Kami persilahkan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan Kepala Madrasah Sanawiyah untuk meninggalkan pentas kehormatan. Dan kepada wisudawan dan wisudawati dipersilahkan menempati posisinya masing-masing.
Kepada para wisuda dan wisudawati kami persilakan meninggalkan pentas kehormatan. Diberitahukan kepada wali dari wisudawan dan wisudawati sekesokan afoto madrasah sudah menyediakan tempat nikah madrasah ebun bere ngireng sekesokan afoto. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, demikianlah prosesi wisudawan wisudawati Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya yaitu prosesi wisuda Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum. Surat keputusan Madrasah Diniyah Sanawiyah Nurul Ulum tentang kelulusan Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum Mandeman Banyuates Sampang. Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum Mandeman Banyuates Sampang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan satu hasil evaluasi belajar selama 1 tahun, 2 keputusan rapat Dewan Guru Madrasah Diniyah Nurul Ulum nomor MD _Sanawiyah _NU _1/8/1445 memutuskan menetapkan pertama, nama-nama yang terlampir di bawah ini adalah siswa Madrasah Diniyah Tanawiyah Nurul Ulum Mandeman Banyuates Sampang yang dinyatakan lulus. Sejak surat keputusan ini dikeluarkan, maka segala keputusan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kesalahan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Mandeman pada tanggal 15 Sya'ban 1445 Hijriah. Kepala Madrasah Diniyah Sanawiyah Nurul Ulum Ahmad Zainal Abidin Sanhaji ditandatangani.
Kami persilahkan kepada wisudawan wisudawati Madrasah Sanawiyah untuk menaiki panggung kehormatan. Dan dimohon kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Kiai Zainal Abidin Sanhaji dibantu oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ustadz Syafiuddin Sanhaji untuk memberikan STTB. Juga dibantu oleh Ustadz Hanis dan Ustadz Mohlisin Maurabi. Kami persilahkan menaiki pentas kehormatan. Kami panggil siswi dengan nomor induk 090, nama Nafisatul Laila, putri Bapak Sumarto, alamat Banobanan Banyuates. Dipersilahkan maju ke depan untuk menerima STTB. Disusul oleh siswi yang bernama Hurin Ain, putri Bapak Tohiruddin, alamat Tobetoh Kembang Jeruk, dengan nomor induk 089. Dipersilahkan maju ke depan untuk menerima STTB. Kami panggil siswi dengan nomor induk 088, nama Erlina Lutfiana, putri Haji Taha, alamat Tobetoh Kembang Jeruk. Dipersilakan maju ke depan untuk menerima STTB. Nama Alivia dengan nomor induk 087, putri Bapak Muhammad Hasan, alamat Banteman Banyuates. Dipersilahkan maju ke depan untuk menerima STTB. Kami panggil siswa dengan nomor induk 092, nama Rohilul Walid, putri Bapak Muhammad Siri, alamat Manteman Banyuates. Dipersilakan maju ke depan untuk menerima surat tanda tamat belajar. Kami panggil siswa yang bernama Ulil Absar, putra Bapak Haji Misruki, alamat Mandeman Banyuates, dengan nomor induk 094. Dipersilakan maju ke depan untuk menerima STTB. Disusul oleh siswa dengan nomor induk 093, nama Sahibus Safa'ah, putra Bapak Suhaimi, alamat Manteman Banyuates. Dipersilahkan maju ke depan untuk menerima STTB.
Dimohon kepada asatid untuk diam sejenak guna diabadikan. Kepada segenap atas asatid kami persilakan meninggalkan pentas kehormatan. Bertahun sudah ku menimba ilmu di Nurul Ulum Desa Mandeman. Sukarnya tuku melupakanmu, penuh tawa tangis masa lalu. Tapi sayang, perpisahan kini telah tiba. Hancurkan masa indah kita bersama. Mengapa ini semua harus terjadi, menjadi sebuah luka menyayat hati, sedangkan aku hanya hamba milik Allah Ta'ala. Tak sanggup aku melepasmu, guru. Dosa-dosa, kesalahan yang kami lakukan, maafkan kami wahai guru tersayang. Guruku sang pemberi pelita, membuatku mengerti akan realita, membuatku paham mitos dan fakta, menjadi suluh dalam jejak gulita. Guruku sang penata kata, lantunkan nasihat seindah permata, agar hidupku tak lagi buta dalam dunia yang dibayangi dusta.
Kami persilakan kepada wisudawan dan wisudawati untuk meninggalkan pentas kehormatan. Sebelum acara inti kami mulai, acara pada malam hari ini kami istirahatkan sejenak dan kepada semua petugas konsumsi dipersilahkan menjalankan tugasnya masing-masing. Tor peparengoning dek setejenah para hadirin hadirat sopaje tak kuberdimin esok enah menunggu hingga acara selesai karena sekejap aki Kiai Haji Amrini Habibi Kak Dintoh Rabu dek Kak Dintoh tempat ampon bede terapang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama serta janabatan kaulah amul jaa kita ngaku ngaki wa akhussuh bi dzikrihim Hadratal Mukarram, Hadratal Syekh Kiai Haji Amrini Habibi sederi Labang Pengkalan sesangat petan kaulah amul jaa kita ngaku ngaki. Wa alal akhas Hadratal Mukarram Mudirul Madrasah Nurul Ulum Ajunan Semolja Kiai Haji San Haji Samudin sesangat petan kaulah amul jaa kita ngaku ngaki. Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdul Qadir Samudin, Hadratal Mukarram Kiai Haji Ilyas Samudin sesangat petan kaulah amul jaaki torngaku ngaki. Sarang setejenah majlis keluarga lembaga pendidikan Nurul Ulum sesangat petan kaulah amul jaaki torngaku ngaki. Hadratal Mukarram Kiai Haji Jauhari Hadrawi, Hadratal Mukarram Kiai Haji Khariqul Adah, tak kalib ajunan Semoljah Al-Mukarram Kiai Haji Mu'tasim Billah beserta seluruh jajaran para masyaikh Pondok Pesantren Al-Jawahir Sempung sareng setejenah para masyaikh dari Pondok Pesantren Al-Mansuri Sempung sesangat pedan kaulah amul jaa kita ngaku ngaki. Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhdar, Hadratal Mukarram Kiai Haji Anwar Adrai, Hadratal Mukarram Kiai Haji Imam Subki, asarta setejenah para masyayikh, para asatid wal asatidat, para sesepuh desa, utamaipun kepala desa Banyuates beserta perangkat epon sesetejenah beten kaulah amul jaa kita ngaku ngaki. Para rabu, para tamu undangan, mustami'in, mustami'at, sesetejenah beten kaulah amul jaa kita ngaku ngaki. Pertama-tama marilah kita pun panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat pertolongannya kita semua bisa bersua pandang dalam satu majlis yang insya-Allah dipenuhi dengan barakah ini guna menghadiri undangan Mudirul Madrasah Nurul Ulum Kiai Haji San Haji Samudin dalam rangka acara Haflatul Imtihan Madrasah Diniyah Nurul Ulum yang ke-35. Sikadimah acara Kak Dintoh merupakan agenda tahunan madrasah kaangkui atau aki potrah potreh pedan kaul sareng para ajunan seteje di dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun. Kita doakan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada keharibaan baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat syafaat beliau kita semua diangkat dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang yakni al-iman wal Islam. Para rabu, para sepuh sebadan kaulah amul jaaki, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang sudah terlampir sebagaimana berikut. Acara pertama iki Kak Dintoh iftitah bi suratil Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga sambutan-sambutan dan acara yang keempat yaitu ceramah agama. Dan acara pada malam hari ini senantiasa akan kami tutup dengan pembacaan doa. Maka untuk lebih menyingkat waktu,
Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan iftitah bi suratil Fatihah sekaligus pembacaan khususon yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Kiai Haji Son Haji Samudin. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in وقرابتهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين سيما إلى حضرة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين رضوان الله تعالى عليهم ثم إلى أرواح جميع ساداتنا ومشايخنا نقشبنديين الأحمديين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا سيما خصوصا لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روح المرحومين والمرحومات المرحوم كايدن والمرحومة والمرحوم كياي سامودين والمرحوم سامويو والمرحوم ساموتو والمرحومة ساموتي والمرحومة نياي حبيا والمرحوم عبد الصمد والمرحوم بغيدن والمرحوم حجي بهر والمرحوم نور رحمت والمرحوم بونانتن والمرحوم حجي نوتو والمرحوم حجي hariri والمرحوم جناسي والمرحوم بنتر بهري والمرحوم nyai ميسارة والمرحوم nyai مسناتي والمرحوم nyai حبيبة والمرحوم nyai خليجة والمرحوم نواتي والمرحوم عزيمة والمرحوم عسيد والمرحوم بساري والمرحوم سيتي آمينة بنت عبد الصمد إلى روح المرحوم حجة حميدة بنت عبد الصمد إلى روح المرحوم
نورماياتي بنتي صنهاجي إلى روح المرحومة سيتي خديجة بنت صنهاجي قدس الله أرواحهم ونور ضريحهم ورضي الله عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah iftitah bi suratil Fatihah yang telah dipimpin oleh Mudirul Madrasah Diniyah Nurul Ulum Kiai Haji Son Haji Samudin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi, acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini bisa berjalan lancar hingga akhir acara. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Bittaghanni, yang mana dalam hal ini akan dilantunkan oleh Ustadz Abdullah Sederi Mandeman. Wal fursa iyyahu falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم إذا قيل
تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran di Taghani yang telah dibacakan oleh Ustadz Abdullah. Semoga kita semua mendapatkan untayan rahmat dari setiap ayat-ayat suci yang telah dibacakan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mustami'in, mustami'at, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan mewakili pengasuh Madrasah Diniyah Nurul Ulum, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Zainal Abidin Sanhaji. Wal fursa iyahu falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, wa nafus bidzikri Hadratal Mukarram Kiai Haji Amrini Habibi Sidari Labang Bengkalan, Hadratal Mukarram Hadratal Walid Kiai Haji Son Haji Thamudin selaku Mudirul Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Ulum, Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdul Qadir Thamudin, Hadratal Mukarram Kiai Haji Ilyas Thamudin, Hadratal Mukarram Kiai Haji Mahalli Irsyad, Hadratal Mukarram Kiai Haji Jawahari Hadrawi, Hadratal Mukarram Kiai Haji Khariqul Adah, Hadratal Mukarram Kiai Haji Mu'tasim Billah, Hadratal Mukarram Kiai Haji Anwar Adra'i, para masyayikh dari Pondok Pesantren Sempung, juga para masyayikh dari Pondok Pesantren Al-Mansuri Sempung, Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhdar Sidari Tanjung Bumi, Hadratal Mukarram Kiai Haji Syarifuddin, Hadratal Mukarram Kiai Haji Anwar Adra'i, Hadratal Mukarram Kiai Haji Imam Subki,
para masyayikh, para asatid, sebutan kaulah hormati, hadirin, hadirat, wali santri, juga rekan-rekan santri yang kami cintai juga kami sayangi. Pertama ngireng amuci sareng asokor dak hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sika dima Allah nang kesempatan malam mangken ampun aparing rahmat nikmat dak badan kaula sedaja. Sehingga kaula pada ajunan sedaja bisa akompol nang kak dinto majelis sepenuh kalaban barokah kak dinto. Melar manter akompol lah kaulah ajunan juga akompol pagi nang surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah wa salamuhu malar mantar tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah semekeluar kaula sareng pada ajunan minadz zulumati ilan nur. Hadirin hadirat, wali santri, juga rekan-rekan santri sebutan kaulah hormati, juga sebutan kaulah banggakan. Abdi matur nang ajuna pada panjenengan sedaja abekele mudirul madrasah Nurul Ulum iki kadinto hadratul walid Kiai Haji Son Haji Samudin. Pertama matur sangat sekelangkong dak pada panjenengan sedaja seampun meluangkan waktu epon kanggo hadir memenuhi undangan badan kaula. Malar manter hadirah panjenengan sedaja nang kak dinto tempat. Tetia tambana amal ibadah se karatuh se teremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Abtina atas nama mudirul madrasah tak gaduan pembalasan. Namun muka Allah si malesa kelaban kenjaran sesuai sareng amal epon panjenengan sedaja. Abdina namun atu aki kelaban dabuan jazakumullah ahsanal jaza. Si nomor 2 ingki kak dinto abdina mewakili mudirul madrasah matur sangat sekelangkong dak pada panjenengan sedaja. Langkong-langkong dak wali santri juga simpatisan seampun membantu demi sukses acara nang malam mangken kak dinto. Melar manter bantuan daripada panjenengan sedaja itremaah sareng Allah Subhanahu wa taala. Abdina juga tak agaduan pembalasan namung atwa aki kalaban dabuan jazakumullah ahsanal jaza. Seterakhir manakala nang para pangkian kak dinto pangki hal sekorang sampurna korang nyeler aki nang Athena pada panjenengan sedaja baik dari tempat hidangan seampun dihidangkan. Abdina nyona seporah seraja-rajana karena kak dinto kemampuan abdina tero kaanggui nyampurna aki dalam segala hal. Namun kan kak dinto takdir Allah di segala naki abdina nyona seporah manakala beda hal sekorang berkenan nang Athena pada panjenengan sedaja. Abdina atas nama mudirul madrasah dan juga mewakili panitia haflah imtihan sekapeng 35 nyon seborah seraja-rajana se paling akhir dari abdina manabi bada akwal ahwal tata teteh tendek tanduk sekorang ekesokani nang Athena pada panjenengan sedaja. Abdina atas nama pribadi nyona seporah kelaban agungah pengeporah. Mungkin kak dinto sebisa abdina sampai yaki. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan mewakili pengasuh Madrasah Diniyah Nurul Ulum yang telah disampaikan oleh Kiai Zainal Abidin Sanhaji. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at, beranjak pada acara selanjutnya, yaitu ceramah agama sekaligus merangkap dengan pembacaan doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Amrini Habibi Sederi Labang Bengkalan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara sudura ahbabihi binuril yakin wa adhaqahum ladzata dzikrihi fashaghalahum 'anil khalqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa aminihil ma'mun Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratul afadil wal fawadil, masyayikhana al-a'izza, seteja para guru, para kiai, para ulama, seteja guru-guru ngaji. Langkong utamana Raisul Madrasah, guru Abdina Ajunan, Hadratul Mukarram Kiai Haji Sanhaji Samuddin. Asarang seteja majlis keluarga, Ajunanipun semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Qadir Samuddin. Ajunanipun semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Ilyas Samuddin. Ajunanipun semulja Hadratul Mukarram Akhinal Aziz Kiai Haji Khariqul Adah. Ajunanipun semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin Sanhaji. Asareng seteja para ulama dan para guru selain sepangaborah abdina tak bisa nyebut asmanah tanpa ngurangi rasa ta'zim dan hormat dek setejana. Wa matta'anallahu bituli hayatihim amin. Aparatur pemerintah, utamaipun Bapak Kepala Tisah, asareng seteja staf dan aparaturnya yang saya hormati, segenap Dewan Muallimin, para asatid,
yang telah ikhlas mendedikasikan dirinya, ilmunya, tenaganya dan waktunya keangkui kejayaan agama Allah berdeka dinto madrasah sesetejenah sangat abdi namul jaaki ben ngaku-ngaki tamu undangan bapak dan ibu wali santri ben alik-alik murid sesangat abdi namul jaaki tada atur selangkong muljah ben kalimat selebih indah waktu secokop malam kinto kecuali ungkapan alhamdulillah thumma alhamdulillah bindang kapoci ben syukur da ajunan Allah azza wa jal di mana semata karena maunahnya lah dan kula ajunan malam hari ini takdir bisa alengki arang sarang di satu tempat yang kita yakini syarat dengan barakah di halaman Madrasah Nurul Ulum di dalam rangka turut menghadiri malam puncak haflatul imtihan pengarap siraja kita munajat da ajunanipun Allah muga mantar lengki dan kula ajunan tempat semul jeginto lewat acara semul jegadinto tetia wasilah sekuat dalam rangka nyampungake abdina ajunan benak foto sareng ulama ipun Allah seasampung kantos ka Rasulullah sing kepertemuan kinto tak cuma berlaku bodeneng halaman Nurul Ulum tapi muga mantar tetia wasilah si agung dalam rangka menghantarkan kita abingkeng para ulama ben kuruh di bawah bendera Rasulullah pagi badai swargipun Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah amin ya rabbal salatullah wa salamuh semoga tetap ke atur da ajunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga para penerus perjuangannya ila yaumil qiyamah sekapeng telok matur segalangkong siraja teriring doa jazakumullah ahsanal jaza atas berkenan pengasuh dan majlis keluarga panitia penyelenggara dan asatid dalam rangka melengki ngatur lengki abdina dalam puncak haflah malam mangkin jazakumullah ahsanal jaza jazakumullah khairait dunya wal akhirah. Para Rabu sesangat abdi namul jaaki pengeporah dak panitia abdina lumayan telat sehadir keng lok cek telat karena ki nyapok kiroat istuna saya telepon lagi keng abdina kena ngerampok terita kena ngerampok kelampes budekan ce imtihanan pengkirim bong abdina lah ada bu tak bisa gitu abdina yon ceng ke khorik bodeneng banyu ates wong ka banyu ates kintu kan lebet banyu ates kelampes ki ya ustad ego tingkel dore mangkat mari maurib pa ambu mari sanang abdina ki mangkat mari maurib tretan yang boongku bengkirembong yang kita ore pokong langsung panggil tak usah Fatihah iki dadi abdine kelampes pembukaan Fatihah sekaligus ngeng dungeng alhamdulillah dapat dekat dito lok cek telet moga-moga tak dadi jangkolang sebab semator ka panitia abdina lo agoncengan tunggal keng keneng rampok nang kelampes kinto beni koncengan gitu. Para Rabu sangat abdina amul jaaki malam hari ini tenggula ajunan apolong nang tempat sejik muljana majlis ilm dari na mulja tempat ilmu kinto teretan sedaja sampai Sayyidina Umar bin Khattab adhabu la yakhluqallahu ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Kata beliau Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi kinto semuljana ngelebihi majlis ulama majlis ilm majlis diwariskannya risalah nabawiyah majlis diteruskannya ajaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika muljana ilmu teretan. Sehingga orang kapan seta salat seta sae keng beni seta sahid. Seta apa asa seta sae keng beni seta sahid. Tapi seta nyari ilmu beni kun seta sae tapi seta sahid fil akhirah. Badai ponduk sete cek ter kebeter pagi badai suwarga
tabak ke madrasah sete cekter ke betir pagi bekal beda isu warga ntar ke pengajian imtihan mirengaki pengajian lok depak peleman boleh mentar pada lanjang umur ni kecek ke sahid pagi bekal beda isu beda orang tar pengajian peleman sete lok depak kecompoan banyak keng mentar beni kula ben sampian mung saya ceramah boleh mana sete rang-rang. Para Rabu sangat abdi namul jaki kinto ilmu pak. Bila nama lemang kenten kula ajunan apolong dari melangkah haflatul imtihan. Imtihan kak dinto min sunnatil ma'had wa sunnatil madrasah. Kaangkui panapa ulama ma'abadaki imtihanan. Esensi dari haflah imtihan. Pocih bendoa. Muka-muka ilmu seetaman berdeida dan nak potok dan kula ajunan sekonik semasok tetia ilmu semanfaat barokah atetia kina nak potok takok da ajunan ipun Allah anak mak letakok da ajunan ipun Allah tetia napa bayi itunya nyenengin nang akhirat masalamat insyaallah amin ya rabbal mela nangireng atuah muga-muga barokah para muassis marokana para guru na guru seampung sana ta sampai ka Rasulullah nak foto si idede ikak dinto ikarsani ngagungi ilmu semanfaat baro Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيق أدفتي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود ربي غلبنا ببركتهم ثم سلمنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول سلام عليك يا رفيق والدرج عدفتي رت العالم يا أهيل الجوه يا أهيل الجوه Nika pandemi kaset para buduh pengajian mung malam mampu selengkak ternyata. Sambian ngantok bu, punten ki, alhamdulillah. Para Rabu sesangat abtina amul jaki anapa ilmu madrasah ben pondok makpotu islamati karena al ilmu syai'un wal amalu bihi syai'un akhar. Ilmu ben pengamalan kemanfaatan ilmu kinto bareng sebita melana islamati sopaja teti ilmu semanfaat baro cebon reng coba laisa kullu pinterin beneron walaisa kullu benerin pinteron tak setuju orang ketika pinter ngagungi ilmu segala macam lantas takok keajunipun Allah punten pak mailana ilmu butuh islamati karena ilmu sepaling iarab ketika mampu melahirkan sifat khasyiat Allah membentuk nak foto teti orang setakok ka Gusti lemung pinter malolo bu makhluk paling pinter ni ka iblis tretan bukti nah makin Nabi Adam kalakali Nabi kalakali lo pinter Adam mana boleh Adam banyuate sambil Nabi Adam ikala napa boleh Adam banyu
Kojang iblis mung PCSE bu benianding haram neraka. Iku kapan 100 juta wis langkui kelu aja ada ring tahu mau temu budi ku tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi Itu artinya ilmu kak dinto ben ngamalaki ilmuna kak dinto kadeng tak ber. Melana Allah Subhanahu wa taala dalam mendapat kemauningan manusia dengan dalam dua cerita. Sepertama alladzi 'allama bil qalam, ilmu yang melalui proses qalam bita'allumi wat ta'lim, beda guruna, beda kitab, beda jurusa, tro alim fikih beda jurusa, tro alim hukum beda jurusa, tro alim nahwu beda jurusa, gampang cerita. Tapi beda sekaping dua sebeda pa Allah, 'allamal insana ma lam ya'lam, beda ilmu saya tak bisa melalui proses ta'allumi wa ta'lim. Panapa esena al-hikmatu wal barakah, engki kintu hikmah ben barakah sing ngataraki ilmunah dadi manfaat takok ka Gusti Allah. Lo mungkin ngacarita penter para ceritane seteje Masya Allah terone nga ilmu hukum di fakultas hukum setade nih ke fakultas keadilan sing kadang ahli hukum melanggar hukum. Tro ahli strategi perang di akademi militer setade nikah akademi kejujuran. Tro ahli fikih ahli nahwu bada al-miftah, tro ahli fikih gampang. Tapi bukan sedikit para tretan sedeja nak foto ten kula ajunan generasi umat Rasulillah saampun faham rukun salat kak dinto oning cek salat lemang waktu kak dinto lemak sehari semalam tak setuju na punya kemampuan ngamalaki. Ong sehari semalam lemak kali kadang teti lemak hari sekali ya. Kinto beda apa paretan setuju karena ilmu kotu ishari lencelen barokana sing melahirkan manfaat. Sekonik mung manfaat akan menjadi lautan senyum berhikmah dari ajunan Allah. Tengale ulama masa lalu epong kampung baradretan ngajine keng sulam safina jurmia tak hatam napa boleh alfiami imriti engki bunten bamba lambek sekintok tapi ibadah istiqomah luar biasa takoan ke Allah luar biasa pengaruhnya terhadap umat luar biasa. Ada apa? Karena ilmu ibarengi al-hikmatu wal barakah sing nganteraki orang takok ka Gusti Allah. Ini etabeng sareng madrasah diniyah izaman seketika dinto beden apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ajabu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Alhamdulillah ngok kanca bapak-bapak nyampit bagi telok embuk ke jauh orang keng toko de pecet. Nyampit Bu Allah de iya. Nyampit Bu iki. Walladzina la ya'lamun. Kasep. Bu, kapan beda ayat Quran imaus ajunan engak ke Allah, akal bekal tenang, pikiran bekal terentem, hati bekal mantap. Karena ate kintu deere vitamin ini ke engak ke Gusti Allah. Kapan beten vitamin kok bibik bo embuk rek narek kol dua ajeling songo laki na cangka empat duh tang laki mi de iya ya jaga tak kuat saling ngake ngelok ngakan mulai subuh lapar kapan aduk ora mak pas nginum es jus pas seger boleh. Alhamdulillah ajeling laki na gendang boleh kak gila eduming kok iketelak songo da cangka empat. Itu artinya jasmani kita butuh vitamin sokop de tapi ate tretan sedeje sebekal sehat ate mung sehat seneng kakasayan lo ledur kakajubaan ta'amul qalbi dzikrullah
deeren vitamin dan nutrisinya hati ni keengak ka Gusti. Ayolah napa seneng Bu, lagi kapan baca Quran boleh sampean aja Bu Gi. Di rumah jawab Allah. Latihan ayo Bu. Jawabuna Allah, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kalau diberi morad bebas orang sefaham agama nak foto sefaham agama seidadana isi Allah ben Rasulullah tak kira pada ben orang se tak ngerteh debuna lopa lengkina lopa ada ere lopa akalampina lopa kayak mau terus ini kenyaman teti pacuan suara para teritan kinto paduan suara para teritan sangat abdi namul jagi cek sampai ilmu agama semul jenik kateritan tinggal ilmu dunia wei beda orang teti tokang lulu mung tokang lulu mengicompo alatnya nyaman cetok pada Majalan lulu petah sepikap pasir sepikap semin lemak pejalan sehari kedua berapa bajara 150.000 ni kemung petang depor mung ide rokok 150.000 sampean mau uning kiai ku lumung lo acara mampono kang iki ya 150.000 Bu seseket ega boy pecet seseket ega boy meli rokok bi beres sesegami ibu ega beli bulu kece ang binin na manggene kakano sombi ni belencena rebi belencena make up larangan belencena make up apa napa lece orang bini semangkin para tretan kederui ke film India bulu kece nin dereng India elong pakun banyu ates akhir elong bon bulu kece mancungan bulu kece padahal Allah ni ke desainer ulung pon mung elong ada iya bulu kece ang daya pepin daya pon bu jangung bingung ajuna kula ajun ni ngampo bingung karena betibi akhirnya sambung bulu kece tepak ke semuda ke oce nani tembung angin pas miring mulai lakin na jok bijojo daya sangku setan ara teretan 150.000 bedegi atau kang wak majalan lolo na sacetok petana situng esabak pelak tepuk tangan tor berempah ongkosnya 500 juta pasera nikah menteri meresmikan pembangunan hotel bintang 5 alhamdulillah pada tokang pada cetok kelakon sagece nilai ya ada tandi ngejauh apa bidana ilmu beda boleh nyari orang laku beto mending leng laku beto sampai nganggu apa mau laku beto paron nganggu maron beto sekancaan kedua sehari oleh satrak berempat satrak 450.000 bedegi reng lako bato nenek kadi polong-polan eka makan nengah di kantung kemihnya manusia di ginjalnya manusia di batu impedunya manusia eshareh bentuk operasi pas tanya aki berapa dok biaya operasi batu impedu 180 juta lecek pada nyari beton nama aja larang nah kenapa fitnah ilmu nega ilmu dunia bu semungkuna Allah bukan masalah kula sambian tahun ning seselamati malam mangkin benih ilmu dunia ilmu agama semengenal anak foto dak jalan ipun Allah semengenal anak foto ma'rifah dak ajunan ipun Allah puncak dari sedejah ilmu pengetahuan ketika mampu menghantarkan anak-anak kita sujud kepada Allah subhanahu paling muljana ilmu bu cek tere kebetir anak beda madrasah karena mungkin ajunan Allah orang lepentaran apa mampu menembus ruang angkasa faham tentang perut bumi mak tak sujud ke Allah pakun mungkuna Allah orang butuh bu ibu kenal Abu Jahal teman ngidingnya ma Abu Jahal orang kamareng nyuates apa orang kelampes
Bodoh kelampe saja. Pada tireng Bengkalan ternyata. Jahat apa soleh Abu Jahal? Bu? Jahat dari jahat mau berdereng nyuates anaknya nyamai Abu Jahal. Pas saya Rafi nyaman sampean nomor 2. Alhamdulillah Ustaz nyamai Abu Jahal. Tahu bu? Saya nomor tong fi bon kule nyamai Fir'aun. Beda. Ada itu artinya reng nyuates seneng orang soleh. Wong nyamai soleh pakun meleng napa boleh nyamai Fir'aun ternyata. Para retan Abu Jahal nih kamu maknai cak matur Abu nih ke bapak Jahal nih ke goblok. Bung bahasa Inggris Abu Jahal the best of goblok. Goblok super ternyata. Pertanyaannya apakah Abu Jahal nih ke orang lo cerdas yang IQ-nya di bawah rata-rata? Punten. Abu Jahal itu orang cerdas yang IQ-nya di atas rata-rata. Pengatur strategi menghancurkan Rasulullah nih ke Abu Jahal ternyata. Pengaruh dan wibawanya menyamai Sayyidina Umar waktu ki kafir. Anak cerdas wibawa menyamai bodoh karena kecerdasannya tidak mampu menghantarkannya kenal Allah, tidak mampu menghantarkannya sujud kepada Allah Subhanahu. Melan anak kula ajunan bedeneng Nurul Ulum beni kuncoma ipa penterah tapi ipa bener itu tiakin orang sesoleh supaya ilmu na manfaat malam mangken itu akih alhamdulillah. Nih kabu melan ajunan cek ngung bingong cek sasosa peyakin asokor dek para guru asakalangkong zaman akhir ketika dinto dan kula ajunan ki ngakongi guru ikhlas nonton nak potoh dek celana kanjeng. Lumung kula bi sampean kan repot bu rasane senonton anak ke celana kanjeng Nabi kula panjenengan. Wong kadang kula panjenengan bingung kelaben karpa aben tibi isangku anak beni bareng parlo seka angkui islametaki. Bu, halo. Ada ulama besar dari Yaman. Waktu berkunjung ke Indonesia mung tak galib asmana al-Habib Aidit Husain Aidit. Dalam halaqah ilmiahnya di pondok pesantren Al-Muhajirun Sekalaresan abdin hadir beliau ada afdalul jihad fi hadaz zaman tarbiyatul aulad ala tariqil muhammadi. Paling dahsyat perjuangan, paling afdal perjuangan di zaman mangken ginto bukan merakit perang, bukan merakit bom, tapi tarbiyatul aulad ala tariqil muhammadi. Adik nak potoh dek jalan kanjeng Nabi bereen luar biasa. Melana para tretan seda jengireng madrasah warisan ulama salaf guru dan kula ajunan kinto. Zaman lemah jua katina perkembangan hebat katina pengireng tetap berjalan dalam manhaj salaf epon insyaallah mak madrasah pakun irabat ulama tetap menjadi muara umat. Insya Allah nak foto selamat ki pakun bedah amin ya robbal. Berak bu masya Allah kimung zaman kula zaman bamba segaluan ban kula orang ngaji ke masjid mari maurib ngaji ke langker ke madrasah rame ternyata sebab lambe alam ki peteng mung maurib lo entar ngaji lo nemu kan kancah nggih buntan. Lo mangken redan sedaja maurib lo ngaji ke palangker ke masjid ke pesantren bi tibian bedai compokan lem kamar pakun asik yol-yolan arapa cek-cekan ha lakar HP raja manfaat tretan tapi awas tantangan dan bahayanya juga berat utamanya dalam menghambat karakter anak potoh keangkui teti orang soleh apa-apa sering lewat media sosial anak-anak kita mengkonsumsi sesuatu yang bukan usianya. Kula katamu yan wali murid nangis pak jompo nangis ben kula nyangku jangun-jeng aku lele senang ternyata beda kenapa bu aduh kinto keng memedul pentereh anakku lagi kinto tepang liburan ben kula sabak gelem kamar pesan ping ayo na orang bini cek war ngeluar
masuk gelem kamar tawassul ka guru ka bujuk benreng tuanah orang seseneng majelen atawassul de guru na benreng tuanah gempang odik barokana bekal oleh cuduh salah alim genteng soki amin. Iya sedengo des amin masuk mbak amin sekali deh. Masuk gelem kamar beri Yasin ben bental benreng tuana deretan sampai setengah jam kungiding Quran sekali. Kekirin reng tuana pangalami jusane kan naik ke jendela. Aduh, reng tuana terenyuh sambil nangis. Potrana bedalam kamar khosok debara ya deng beda Yasin ben bental kenglok maja Yasin CBC lakon apa SM Fes apal kapir kekirin reng tuana teretan dalam kebadan nangis gedor pintu na ikalak HP na begitu ikalak HP na nangis reng tuana keje gembira ketang dalam teretan. Ya apa benih ketang mulu api gelampir. Masya Allah, yang paling membuat miris orang tuanya ada WA terakhir komunikasi antara anak dan si dia. Kocan anang dalam WA-nya yang lupa Tuhan itu dosa, lupa sholat itu neraka, lupa orang tua itu durhaka, lupa kamu mana bisa. Ego esangku majaya. Ini fenomena dunia digital, fenomena teknologi yang tantangan ini tidak ada iseman dan kula ajunan. Lambak bu embok gi ngoden terus selamat gampang masuk kamar ping pai palang beng labung apa dibi betes ini kelang palang ada aman praben lambak de mesti sir-sir bi lanceng je maki kucing lo ketemu nggih bunten lewat cerita kentoten kula menyimpulkan anak iseman mangken Pak ketika teknologi canggihnya luar biasa lo bisa islamataki kelaban ekorongi pakeniin korong kamera 2 kali 2 meter perajai gembong mong perlu nyari gembok sarajan bi beng labeng pakun anak pergaulannya tetap jalan lewat media sosial cuma anak seatene eteng ke ilmu manfaat barokah yang melahirkan sifat khasiat Allah sebekal selamat dalam zaman sepenuh kelaban fitnatuddin gitu. Maka pilihan madrasah, pilihan langkar pengajian, ia coba kidak ulama, ia cesa kidak para asatid, ia sampung kantos ka Rasulullah. Pilihan si paling tepat di dalam rangka ngarep andi nak foto selamat dari dunia ngantos da akhirat. Ni kapamilan na saya madrasah je endeng aki. Wong compok kadang madrasah ku itu nomor abu. Waduh. Kapan gelenun seborang aku lebih a priori dek sekolah formal teretan keng papada Pak Atil. Pak Atil. Wong dek sekolah formal bilih aling norok kapi sengater kamu api anak sekolah 3 de norok aling lemak norok kapi. Hah? Anang sa sekolah 3 tung sangon abi leme ibu eman sengater bi aling abi 30.000. Jika kapan anak masuk emang ngomong seborong saya ngomong ternyata. Kapan tak nemu saya ngomong makin mantun ya ngomong. Aduh jatang mantu saya aja kocang lulusan pondok salah aku laku tedu ngetong makan cek punya aneh gua. Ini nyaman mantun atau batang genteng abu tepat sehat ledur ledur sia saren kor tak nyimpang dari sini Allah dua aki padeng nemu jember. Mung teroman tolok ledur saren ngakan sampian anang pebekali orang umur belum 5 tahun. Mau bekali orang kita pak gendeng sampian tadi. Para rabu kinta para teritan situ aja. Melana malam mangken dan gula ajunan polong kangkui melahirkan semangat baru dalam dunia yang baru. Bagaimana ruh madrasah diniyah tetap menjadi ruh pendidikan, menjadi basic dari ilmu pengetahuan selain. Saya nggak apa-apa ada. Lu kapan mangkada ke madrasah anak ketemu compok gue temu judul lah Pak. Tegemuk ngamuk kita anang siapa nak? Gula anang anu Pak Ustadz. Kalau ketemu bapak Andre dah. Transfer anang. Insya Allah mau ikin buntan. Saya nggak bu, saya nggak
anak isabe madrasah bukan main-main, nyambung agina anak de ulamaan Gusti Allah. Akhirnya anang deritan siteja bakal mangkat lodek yemu tibenreng tua nama tualu hulu anang apa wing magang gumak semacam celak ada celak ngemak tembus kedai kadi mak lampir jadi ngemak ngadep ke kaca deritan terbubu masang celak ko jana nang poklot mak lo itemu mak jekeng poklot lo itemu dege ngamuk waro celak ngemak ro kare dedi ro lo yang kui kebo iki putritan lira mele kakare kadi kire iki bupon anang las nol besar bi ustad ya cerin oleh sehe matana dua itu oleh bareng celak percis cedak setan kapane tengok ban ustad cong aheng mi kadi setan cong poklot raja gelu pak ustad iku sale tengok masyaallah ari beli poklot nak ari nyaman celak biasana bani nulis buku ari biasana nulis belekot nak di mabaan diberi emak pak ustad iku ketika dan kula ajunan tak peduli de anak semangkat ke langgar pengajian tak peduli de anak semangkat ke madrasah anak akan punya kesimpulan berarti madrasah dan ilmu yang ada di dalamnya tak penting roh bukti emak roh teman penting lagi yang gue mengirot torot bu kesimpulan yang kedua akan sangat berbahaya. Mung le madrasah lak penting, pelajar lak penting, berarti Allah bukan apa-apa. Rasulullah cerita masa lalu, fikih bukan apa-apa. Mung anak la andi pemangki kadik kintok, cek salah aki nak foto ketika kelak mereka sulit ia cek dek kesayan karena kita salah menanamkan disiplin pendidikan agama isabe nomor peto lekor. Alhamdulillah kula datang dari Buntemo kula pernah masya Allah ni kula situng keyakinan cek madrasah sakat into eksis di hati umat. Alhamdulillah kula malam koncengan keng tak ning sebut retan malelok gibe keng kita penapa pelajaran akoncengan ebelengki nang salah satu ruang madrasah aduh kejo bung sabung retan ya lo ya cerbong sabung kalam fikul sanyander tege takok cerita ajeling nang kaden tu masya Allah pernah luar biasa di kebukti nyata wali murid masyarakat tokoh masyarakat Kak Dinto terus mendorong dan yakin bahwa madrasah salah satu dari institusi yang mengawal risalah Rasulullah kangkui nak foto dan gula ajunan muka-muka kaparingan istiqomah amin ya rabbal sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Para rabu masalahna mungkin zaman akhir nyari ilmu semanfaat barokah gintu je melarat apa bogi zaman lamba bo ilmu nikah amaliyah kapan peleman di pondok lulus di madrasah pertanyaan masyarakat akhlak ketepak napa punten salat istiqomah napa punten kering tuana abusah napa punten ukuran ilmu zaman lamba amaliyah sing kepengawalan masyarakat dan umat kita ketat Pak lemangken ukuran ilmu nika ilmiah lulus apa gelenun seborang gelarnya apa kerja di mana gajinya berapa ini namanya fasadul maqasid pertama yang menghancurkan nilai nikal keberkahan ilmu mulai hilang dan hancurnya mutiara ikhlas dalam nyare ilmu. Melana pertama bu ajunannya bu anak ika dinto ikhlas karena Allah cekir pikiran peyakin anak malah akalah ese kemampuan atenah ese ilmu ben iman insya Allah teti emas teti sesarang Quran disebut kelaban generasi ulil albab
pasera mereka kinto alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kau jangan nyampi, demi ada senyampi dia. Cek cerai anjamian bu. Fi khalqis samawati wal ardh. Berarti nangkin petik terus cerita. Adanya menadikir remoten. Bung tak remote lo metoh lagi yuk. Engki dikir bu Allah. Heran mung omongan lo nangkin remote ternyata. Omong 2 menit oleh tetang ke petolekor ternyata. Tapi para tretan muka-muka kula ajunan itu tiakin orang seneng dikir ka Gusti. Orang kapan seneng dikir bu setan takok bu. Insya Allah kula panjenengan selamat karena iraksa sarang ajunan Allah dari kon lakon selo bener. Para tretan sangat abdina amul jaki. Apa sih baca gula-gula? Iya je. Lo ingat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Para tretan Allah ada generasi luar biasa dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Al-Qur'an adabu generasi ulil albab. Yang orang-orang Indonesia adabu generasi emas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat ke Allah mancing alengki asharen ingat ke Gusti Allah. Itu artinya generasi-generasi yang mapan iman dan akidahnya punya keterikatan kuat dengan Allah subhanahu. Benih balako Pana baduna pompah lagu engak kalau tok adzikir tok nak bila sebab kombah bila antara bubu bila seatan ajong repot mung norok pengajina sampean nih bu. Sekoca orang selalu engak ke Allah hidupnya selalu terikat dengan Allah subhanahu. Itu artinya anak-anak kita seampun mapan akidah dan akhlak istiqamah salat akhlak bagus luar biasa. Baru yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, berpikir tentang ciptaan Allah, menguasai sains dan teknologi. Lemak 2 kinto Pak, kemampuannya beda keangkur berkompetisi di zaman akhir. Tapi iman dan ketahanan keyakinannya beda, maka nak foto bakal jadi emas cekir pikiran. Dia napa bayi beda ikim mabai mung le model nikah bekal teti emas orang mulja manfaat. Oning emas sampean bu, koning napa jeleng. Oh, emas memang kuning tapi tidak semua yang kuning karena ada kuning-kuning yang sampean tidak mau. Lemak kesokan deh. Emas Pak. Kenapa emas kinto? Tinggal ibu, pada orang hilang emas ya. Bombo andi selok, coba ke emas. Cindera mata dari lakinya waktu pernikahan. Ya. Elang nangis gugang-gugang nembo itanya aki benana apa mak maka dinak kanak ini nangis. Selok elang pingkut cesariaki. Selok secuba arwah, maki cuba jom emas nak. Salah ada iya juga nang kenangan dari ayahmu nak ketika sayang-sayangnya. Alhamdulillah. Sare teretan lo tege temu di budi ban potra na itamu ma beda di mah beda ngebak sampah polong bi mancolena. Ayo pertanyaan ikala apa ibu ngemas? Ikala Pak. Lebeda ya bak sampah polong bi mancolena yang ka sikat beri clean apa baik clean ki baik clean terus semprot sabek kalau mari pakun mulja arke harapa markena mangken balik sampean nandi ajom bini ratin pada bisa hari ini roh regana 5 juta masuk ke ruang tamu bedeneng atas meja VIP pasaman cok lena nang tas meja.
Ayo pertanyaan nah, manconi buang apa torot? Je larang ria aja melarang torot karena laping torot je ganggu aja mancong aja melarang boleh gua. Iya geng kilem hangung deh. Buang teretan buang. Lebede ruang tamu di atas meja yang mahal ma buang. Padahal aja melarang manco teretan. Milan anak ten kul ajunan tau setar kebeter bu. Teti apa tang anak mung afal alfia, teti apa tang anak kalau cakap baca kitab, teti apa tang anak mung rajin ibadah, kiai lebenyak mung parlongkok ngunceng beja sanika bu. Apa napa ketika anak-anak kita faham agama, takut da ajunan ibn Allah, akalnya punya keahlian yang mampu menatap zamannya, maka anak kula ajunan beda ikim ba'abai, tetian apa bai, padeng mulja ben manfaat. Wong kadang bumburi ya saya ejek. Arapa mikir, aduh setia zaman lah maju mungkin anak bedenang nurul ulu metok asokola mandi rasa. Pahbi leju maju nego. Ya mung kurang maju sotok bu. Mung tak tahu nyotok tanya ke bapak-bapak ya pak. Iya gua. Berpikir tentang masa depan anak kau tu. Ya tore anak bersekolah dari TK sampai perguruan tinggi agar punya skill dan kemampuan mampu berkompetisi menjadi tuan di negerinya sendiri lo ikalaka lecena ya tore dari tadi. Tapi orang yang punya kemampuan keahlian berkompetisi dalam kehidupan lo andi daya tahan iman bekal ancor nak potona bekal sosaring toana yang pada akhirnya bekal nonton ring tuanah ke neraka na Gusti ring pinter seta tonton iman ben ilmu si manfaat nang ate na bekal celaka lambagi asokol SD 100 tambah seket 100 seket ki jujur nih kata dia ki tako ke Allah kapan pemilu 2004 lekor 100 tambah seket sama dengan 1.500 ternyata 1.500 ada jangan bodoh apa jangan bentar saya jangan bodoh pak. Kenapa margena tanggung jawab keilmuannya sebagai ilmu amaliyah saya tonton takong kajunan ibn Allah kinto tade apa-apa karena lepas dari Allah ada ilmu semanfaat baro melan abu ajunya njak ter kebeter ring tua kadang zaman akhir baca kebeter sama sekolah anak ke madrasah burung sama mundu ketika tokar itu secara tidak langsung kula ajunan ampun masuk dalam perangkap setan laknatullah alaih. Setan ni keteretan andi proyek raksasa dalam rangka menghancurkan umat Rasulullah. Napa debun Allah tentang proyek setan? Asyaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Alhamdulillah semakin malam semakin tandes dikira ini kenapa unjuk rasa agar mulia napa keng lakar nyampi dongku tak tahu kok je embuk-embuk kan pikiran deh biler kira pujar pengajian tuh bu pak pujar mari nanti angki sampian bu semak kapan oleh 10 menit depak kata seranjang sampian bapak semak oleh 10 menit ada depak bede atas orang si atas seranjang dia mak semak kula mungkin 2 jam gijal gunjalan menuju Suramadu kula ni ke bedeting Suramadu bu ajunan mengkosor beja 1 kilo sebelum laut ada jalan keluar ke kanan bede bangunan mewah pinggir embong ya deng bede mobil berjejer akasah kantor BPWS benih rumah gula lagi masuk ke dalam keng lebet ini kata dia Debuna Allah syaitanu ya'idukumul faqra setan pun ada selalu abisi ke manusia utama umat Islam sehingga ya anang keng sekolah madrasah tok ngaji tok kepondu tok sehingga bagi tetireng fakir ngakana apa anang peragu kita sebagai orang tua tak yakin dan gula ajunan dek perintah Allah dibudi anak cabut dari pendidikan agama karena gula ajunan ragu dek masa depan anak kinto sebetulnya kita telah
masuk ke dalam perangkap pemikiran setan laknatullah alaih. Kojang setan latorot ring tuana sujud ben malam, latorot ring tuana ibadah pasaban areh, Qur'ana anjek pengadrasah, korpotrana jek ke pondok. Satu generasi umat Rasulullah sudah dihancurkan oleh setan. Milan madrasah, pondok pesantren, langker-langker pengajian. Ehakoh ona babunten benteng kejayaan Islam neng Indo. Maka saya pertama ilmu gempang manfaat barokah. Ate kudu ikhlas mesekolah anak nyabe anak dek para kiai. Bu ikhlas bu. Bedena ilmu ni ke ate, kapan ate na bersih, ikhlas karena Allah, sekoni ilmu nah bekal manfaat. Pada bareng gelas ni ke kene keng bedena bersih, ibri aing didik yenumnya nyaman tretan. Bismillah. Mak bisa nyaman aing pola na bedena Magele beri asap campur susu tretan keng gelas ben bebenai semanco ende jambia tande tak manfaat ilmu katikinto bedena ilmu nega ate maka ate kau tu bersih di dalam rangka memasuk ilmu supaya manfaat barokah. Yang kedua dan mungkin ini yang terakhir, pukul 11 bu. Kula budebu ampun kurang lebih setengah jam lebih. Budebu ni kah mung sejam lebih kaipun kai khariqul adah makro mogol lado. Makro mogol lado. Sekoni aki ini. Terus apa sekoni aki? Kuat. Mai lebih ada semetem salah aja. Kuat sini kawan. Bu orang ngaji ni kalakar lekas ngan. Panapa bola na kan ngaji ni ka ibadah sepaling lo ikele duris he. Yud. Kucang setan abojeng bebenyak korje ngaji pakuntang kancah. Iku aben setan. Bela ni situng saat setan top ngontop bedeng Masjid Nabawi apa ki Rasulullah lemi kadi setan engki ya Rasul. Kamami kan aja lo kira abojeng engki kama beda setan abojeng. Beda apa? Terwagang gua orang abojeng. Ya masuk takok. Takok ke siapa? Ibeng labeng bedenak nganak nguda asare. Repot banget orang abojeng igang gua orang tedung katako. Kenapa jawab iblis Muhammad? Se tedung ilen jalan masjid kinto niat iktikaf mangkat ke masjid andi udu idadanya ada Allah dan Rasulullah. Takok kula niki juga malaikat arwah sa abojeng kelampina anyar ro Muhammad rukun salat kelupai melan ruwa bi kula sa ikude iku ternyata melan ilmu niki luar biasa kata kowe setan melan kula bi sampean lekas ngan tok lekas ngan cang ulama lambe kapan beda pengajian setan ngi bebu setan lambe setan modern 2024 ngi be LT ku. Kapan ang pengajian oleh 15 menit bulu keje atas ben bebe pada bi kening ultiku lo ning pesa terita. Kapan oleh setengah jam tongkeng gadi bededurina Alexer iya. Kecelek melek sampai kol 12. Tonggul to ot ku getel sekali tongkeng je mung getel keruaki bi setan. Amit kepanakan agam mateng ko ki mulai apa teje kol 12 ki mulai iku. Kol 12 mung melek ni kasi. Tapi mau ngaji ampun malam ayo sekali-kali malam hari ini kita kalahkan setan tulat je. Para Rabu sangat abdina muljagi kinto ilmu pak. Maka yang pertama tadi ikhlas niatnya be anak bede madrasah. Sawang kadang tak temu niat tu pak. Sekolah anak motor anak kinto bentera keng mung mali duhur marelo cal mancale kuwa. Masya Allah, rekan ustad ni ke tempat pancal-pancalan. Bodoh sehebatan boleh, madora anak ginto bentera, keng mung len sakben male andi hamti ham pada ben kancanai.
nyaba anak ijalanipun Allah niat ikhlas karena Allah perintah Allah penyari ilmu pasrahake naga ajunan kiai barokah ilmu bantuan panjenengan muga-muga nak foto abdi nanti yakin orang siandi ilmu manfaat takut ka Gusti seni kabu nyaba anak jabalo itu niat terita kula lu niat dalam berkatiannya pak niat bulan Syawal ampun ngiring obe niat saya tepak karena nyari ilmu kinto perintah wajib dari ajunan Allah. Allimu awladakum hubban nabi wa qiraatil Qur'an. Berarti mendepak agemah ben ilmu tugas reng sepo repot pasrahake ka guru melana kula ajunan mutlak wajib adukung. Sekaping 2 ilmu gempang manfaat barokah bidu'ail walidain tuwana orang sep cekeng petoro eto petoro kekeson haji itu ngok setahun sekalian mung imtihan selalu masuk beda-beda kak bungka du'aul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi tuah bentapan reng sepo kaangkui nak potona pada ban mantina tuana kanjeng Nabi kaangkui ummata manti bu banyak orang-orang hebat dan besar lahir dari orang tua biasa kenapa yang mampu merubahnya tuah bentapan reng sepo serta ridho ben barokah guru. Ini yang harus kita canangkan benar ibu ya Allah ya Rob abdi nereng budo ya Rob keng anak si badanang nurul ulum mangken ujian ya Rob buka aki ate ben akal lah tetiake orang sengerti agama ajunan manfaat da orang lain takut da keajunan terus nih ke bapak embuk ben malam gampang gurunya bak ternyata oh ngembuk mong tangi malam nangis pas ke dingagi gua tuh agi anak. Ya Allah ya Rob Roma terodok pada benureng ya Allah. Imong pada bi orang beni Roma kuntilanak bu. Ya Allah ya Rob laki ya Allah laki ya Allah. Laki ya Allah. Ding abini bu boleh. Tunggu nangis satu ya. Ong bapak bu ngiding abini boleh sambil aja nangis. Cuek cek ding mengiding santai aja. Lagi tak abini ongku. Orangnya tau karya bini apa boleh tau roja tua kula ajunan masa aki anak melarat soro apa masa aki anak napa ya anak wong otang apa sa Ramadan kurang seminggu kilo mareng ayo beda ayo nyamcu saya nggak lek kapan otang apa sana sampai pasa boleh kilo majer wajib majer perpanjangan hutang majer kafaroh apa segula ajunan melarat tangi malam madu aki anak tori jagaje tangi malam lo entos gula panjenengan malaikat antar ka mandeman bawi nabur ilmu kol telok malam nabur rahmat nabur barokah nabur derajat letoron malaikat diperintah Allah abeli ternyata tanya aki ben Allah ya beli kan engki Allah orang nang mandeman pada tetipa breng jahil kapi kieu ni para tretan sangat abdin muljagi estok pebudui dan gula ajunan leturuna serahoi kor sambungaki ka ulama patoro ka Allah saben are yakin nak foto gampang teti orang sae kang kuwi neremo ilmu semanfaat baro ong kadang kula panjenengan kala bi ajem tretanan di anak jeling ajem kapanan di anak nyaman telur bunter apa bincong beda telur bincong dinda bunter apa bincong oval lagi begitu embung ajem keluar anak senyamai telur langsung bingung embung ajem aduh tangan nami bunter ya ce engkau ria bangsa ajem acocok aja lu ajengker aduh sosana ajem sambil ngucap aduh tak cocok nangis sembung ajem cerita
Diri ini bingung anang tak pada bangsa ajam. Ikebah ketas petarangan. Eto kuwi anak sebentar selekor are tak pati ngakan tak pati tedung. Wa yusamma bil ngirremi. Ngirremi ajam ternyata. Selekor a. Nyok onda ajune pun Allah le selekor are tedes ternyata. Des piat. Eto le benembo. Alhamdulillah tang anak lau keluar cocok keluar sokoh walaupun sayapnya belum berbulu. Thank you Pak. Seneng ajam dari seneng langsung ajam toron tretan sal tedak cocok cok 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 cocok cocok jangan bohong ajam. Alhamdulillah ajam nih kamu. Begitu ajam toron peteng kilo abeng beng napa lo toron benembung ajam kawal Pak. Mbok mandeman toman tembung aja toman Pak padahal ajam ngerteh jak mung nembung Bu Abdul reng kok kalah itu. Tapi ajam karena alindungi anang silok ki bisa andi beng kalah Bu Abdul kudu tembung itu artinya melindungi anak kadeng kula ajunan kalah bareng aja. Ong anak kilo istiqomah ibadana anak kilo itemu akhlak ke le torot man ka amman ikoniin lanceng kala bareng kadang ki asa kelangkong sal mulena bila seekonina boleh go je anang piyo kapi asa kelangkong ini bu den gula ajunan senga ngireng je pagalaban ajam patoro da ajunipun Allah apasah lo kuat tangi malam lo kuat minimal aduah ben salat 5 waktu bedetapah selebih gampang panjenengan korongguan panapa kinto peseneng paesto ka orang alim ben peseneng asedeka ka orang alim nyabis bedereng alim nyabis nih yang nyampung tabarruk muga-muga ya Allah anak dan kula itu tiakin orang sesoleh se alim pada ben kiai kinto seni terus-terusan kong langkong de guruna se husnudzon. Melana ulama adabu alladzi allamal bil qalam allamal insana ma lam ya'lam si al ilmu wal al hikmatu wal barakah di antara cara seirabat ban para ulama bagaimana ilmu itu melahirkan al hikmatu wal barakah ban manfaah bisidqil hubbi wa quwwatil i'tiqad pemapan cinta ban estona ka guruh ban ka ulama bahusnudzon de guruh benda ulama maka anak bekal gempang teti orang soleh cinta nareng sepo ka ulama epon Allah cinta nareng sepo ka wali-walina Allah minangkani bini sebada dalam atena sebekal matombu nak potona teti orang sesoleh setako ka Guste Allah lemung reng tua tak seneng reng soleh bu tori bayangaki de emma anak si ben Allah ibadah soleh ceking orang bayi lo seneng pas anang ibadah soleh jen lo seneng deh. Ini yang kadang kelopai dan gula ajunan aduan wah peginya bisa ke ulama aduan wah peginya bisa ke kiai aduan wah pegi minta doa dan kula ajunan ngampung sambungan supaya anak nular ben ketolaran kesolena ben kesayana niket salah situ ngacara na napay nak foto si gempang ikalako dan gula ajunan melana saya terakhir ilmu gempang manfaat barokah biridho sayhi kalaban ridho nagu guru le alik saya taat ka guruna bu embu saya maana laporan tentang tindakan madrasah je ilmu ibu je ilmu. Oh enggak ada anang lapor mak, mulai anang nangis dia. Harap apa? Di Pak Ustad engkau pemancing mak salah selte kopeng mak. Mancing berapa menit? 5 menit mak. Masalah nah telat mak engkau 5 menit. Mak bisa telat jereng mangkat ada bang. Kau gi ambu main nebal mak itu. Lah Ustad dia anang orang pancing pemancing deh ya. Yang ku tak melarat merajana mak. Legu kau mung pangki ustada, etar kau bengkau ustada, etar kau katina apa mak ustad sabora na ustad, menabi anak kula telat boleh 5 menit sabora ustad, cek pemancing 5 menit ustad, pemancing setengah jam, senik kamu,
Sehingga anak terdoktrin kanggo taat ada aturan ben perintah guru. Terdoktrin anak kanggo taat menjadikan karakter ateh mapan pantes emasokiil. Ini yang sekarang mulai hilang, Pak. Ong kadang kengi pamancing isal teh kopi ngi sare wali kelas ya. Pak anak terus dadi areng soleh, lo dadi jerengkong untuk. Ongku ternyata. Belana saya terakhir saya ale-ale paungguan dak guruna. Kula panjenengan ngampung aduah dak guru. Muga-muga lewat peringatan haflah Kak Dinto. Anak-anak si didik bedi Kak Dinto madrasah teti anak-anak yang taat melahirkan ibadillahis salihin. Itu yakin orang-orang setakut ke Allah manfaat itu nyana nonton ring sepona nang akhirat dah. Amin ya rabbal. Para rabu si abdina sangat amul jaki mungkin Kak Dintoh si bisa ia toraki banyak gelero banyak kerja banyak aki ya ke sampean muntai kerja ibu gila-gila sampean lah nyeta muntai nyeta ya mulai mundur anak yang benar deh iya. Hah? Otak pun nunduk benih hosok ngerok roh. Alhamdulillah mungkin semua pada sehat kapi. Beda bener tak sekalimat kinto fadl dari Allah barokana guru abdina muka beda manfaat. Dek seteja majelis keluarga abdina pengoborah atas ketak sempurnaan ben ketelaten epon sedetang. Sekak Dintoh ator sebisa ya toraki muka seteja tokoh masyarakat wali santri yang mendukung terlaksananya madrasah Dintoh dalam keberkahan odian berkah rezekinah berkah nak potona karena ben Allah yang keporeng sengawal agamana Gusti Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa razaqna husnal khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما ينفعنا وقنا عذاب النار. اجعلنا وأولادنا وذريتنا وطلابنا وتلاميذنا خصوصا تلاميذ نور العلم من أهل طاعتك ومحبتك من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك لنا في حياتنا وعند مماتنا وبعد مماتنا حتى تدخلنا إلى جنتك النعيم في جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikianlah ceramah agama sekaligus penutup dengan pembacaan doa yang telah disampaikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Amrini Habibi. Maka dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula lah acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Dari kami pribadi selaku pembawa acara, apabila ada akwal ataupun ahwal yang kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.